Dear student, I am that you all are well at the home. Dear student, for COVID-19 all over the world, you are staying at your home motionlessly. So, dear student, you have to be active to your lessons. Whereas you are not included, you are not involved to your lessons for long times on account of COVID-19. So you have to be attentive to your studies at present greatly. Have you understood, dear student? So I am going to discuss about the voices. Dear student, I have discussed voices of interrogative sentence. Dear student, I have finished the discussion of interrogative sentence from active to passive. Dear student, now I am going to discuss about the imperative sentence, how to turn from active into passive of imperative sentence. Dear student, at first I want to introduce me. I am MD Ziad Ali, Alipur Union Secondary School, Alipur, Satgram. Dear student, then lesson introduction, class 9, subject English second paper, topics voice sense of imperative sentence. Dear student, look at the whiteboard. Dear student, when I discuss about the voice, then I present a formula, a structure, a pattern of passive voice, how to turn from active into passive. I think that by presenting a structure, by any structure, we can understand it easily. There is no suspicious in it. Dear student, that's why you have to follow the any structures to turn the active into passive. Look at the whiteboard. Number 1, voice sense imperative sentence, from active to active into passive. Dear student, I am going to discuss about the voice sense. Voice sense, that's an imperative sentence. Imperative sentence. From active to passive. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা কয়েকটি ক্লাস করেছি ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্সের উপরে, যে কিভাবে ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্সকে প্যাসিভ করতে হয় অ্যাক্টিভ থেকে, সেটা আমরা কয়েকটা ক্লাসের মাধ্যমে শিখলাম। এখন আমরা কিভাবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করা যায় সেটা আমরা শিখতে যাচ্ছি। এজন্য তোমরা হোয়াইটবোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো। ভয়েস সেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ফ্রম অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ। 1 নাম্বার, যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এম ভার্ব দিয়ে শুরু, এম ভার্ব দিয়ে শুরু, তার আমরা একটা স্ট্রাকচার গ্রহণ করছি। প্রথম আমাদের প্যাসিভে কি করতে হবে? প্যাসিভে আমরা প্রথম কি করছি, একটা লেট প্লাস অবজেক্ট প্লাস বি প্লাস এম ভার্ব 3
3. Dear student, look at the structure. আমরা প্রথমে লেট গ্রহণ করছি। যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মূল ভাব দিয়ে শুরু তাকে প্যাসিভ করার নিয়ম হচ্ছে, প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা শুরুতে মূল ভাব আছে, মূল ভাব থাকবে, সেটাকে যদি আমরা প্যাসিভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে একটি স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে। সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদেরকে লেট দিতে হবে, লেট, এরপরে অবজেক্টটা নিতে হবে, এরপরে অতিরিক্ত একটা বি নিতে হবে, লাস্ট অফ অল মূল ভাব 3 করতে হবে। মূল ভাব 3 দ্যাটস মিন মূল ভাবের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করতে হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক এট দ্য হোয়াইট বোর্ড। I want to clear by giving some examples. Dear student, read the book. Passive, let the book read. Another example, do the sum. Passive, let the sum be done. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা হোয়াইট বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে রিড দ্য বুক। Read the book. It is imperative sentence. Whereas there is main verb at the beginning of the sentence. Read. So we have to take at first let plus object the book, then be, then ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করছি। এখানে আমরা বলছি যদি কোনো যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মূল ভার্ব দিয়ে শুরু সেই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে প্যাসিভ করতে হলে প্রথম লেট দিতে হবে, তারপর অবজেক্টটা গ্রহণ করতে হবে, তারপরে একটা অতিরিক্ত বি দিতে হবে, তারপরে মূল ভার্বটা 3 করতে হবে। তদ্রূপ আমরা যেহেতু রিড দ্য বুক ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, যে ইম্পারেটিভের মূল ভার্ব দিয়ে শুরু, রিড দিয়ে শুরু, সুতরাং আমরা প্রথমে লেট নিয়েছি, তারপর অবজেক্ট দ্য বুক এটা গ্রহণ করেছি, এরপর অতিরিক্ত একটা বি নিয়েছি, এরপরে আমরা রিড মূল ভার্ব 3 করছি, রিড। তাহলে রিড দ্য বুক, লেট দ্য বুক বি রিড। Another example, do the sum, let the sum be done. Have you understood? Bring it, let it be done. Dear student, have you understood? Now I have to discuss about the another imperative sentence. যে imperative sentence do not দিয়ে শুরু। Dear student, এখন আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ডু নট দিয়ে শুরু তাকে অ্যাক্টিভ থেকে কিভাবে প্যাসিভ করতে হয়। প্রথমে আমি একটি স্ট্রাকচার তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি, তোমরা মনোযোগের সাথে স্ট্রাকচারটি ফলো করবে। ডু নট থাকলে প্যাসিভের স্ট্রাকচারটি হচ্ছে let not plus object
প্লাস অতিরিক্ত বি প্লাস এম ভার্ব 3। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যদি কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ডু নট দিয়ে শুরু হয় তাহলে তোমাদেরকে এই স্ট্রাকচারটি, এই প্যাটার্নটি তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। লেট নট, প্রথমে লেট নট নিতে হবে, তারপর অবজেক্টটাকে গ্রহণ করতে হবে, তারপর অতিরিক্ত একটা বি নিতে হবে এবং লাস্ট অফ অল অবশেষে মূল ভার্ব 3 করতে হবে, অর্থাৎ মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতে হবে। Look at the whiteboard. I want to clear giving another example. Don't tell a lie. Don't tell a lie. Let not a lie be told. Dear student, do not tell lie. যে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং শুরুতে ডু নট আছে, একে প্যাসিভ করতে হলে প্রথম নিতে হবে আমাদের লেট নট, আমরা গ্রহণ করছি লেট নট। এরপর আমরা অবজেক্টটাকে নেব, অবজেক্টটা নিয়েছি এলাই, এরপরে অতিরিক্ত একটা বি গ্রহণ করতে হবে, আমরা বি গ্রহণ করেছি। এরপরে মেন ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম আছে, তাকে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করতে হবে, টোল্ড, আমরা টোল্ড করেছি। সুতরাং ডোন্ট টেল লাই প্যাসিভে হবে লেট নট এ লাই বি টোল্ড, লেট নট এ লাই বি টোল্ড। ডিয়ার স্টুডেন্ট, another example, don't make a noise. Don't make a noise, প্যাসিভ এটা হবে let not a noise be made. Dear student, do not make a noise, passive let not a noise be made. Have you understood? Dear student, now I have to discuss about another important sentence. Follow me and look at the whiteboard. Dear student, J imperative let দিয়ে শুরু। যে ইম্পারেটিভ লেট দিয়ে শুরু, তার স্ট্রাকচারটি হচ্ছে লেট প্লাস বস্তুগত অবজেক্ট প্লাস বি প্লাস এম ভার্ব 3 প্লাস একটা বাই প্লাস ব্যক্তিগত অবজেক্ট। Dear student, look at the whiteboard. Important structure for turning into passive from active of imperative sentence. Dear student, let me do the work. Dear student, let me do the, এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, লেট দিয়ে শুরু। একে যদি আমরা প্যাসিভ করতে চাই তাহলে আমাদের উপরের স্ট্রাকচারটি ফলো করতে হবে। প্রথম লেট থাকবে, এরপরে বস্তুগত অবজেক্ট অর্থাৎ দাওয়ার, এরপরে বি নিতে হবে, এরপরে এমআর 3 অর্থাৎ ডু, ডান, এরপরে একটা অতিরিক্ত বাই এবং ব্যক্তিগত অবজেক্ট মি। Dear student, let the work be done by me.
সুতরাং যদি কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লেট দিয়ে শুরু হয়, তাকে আপনাদের প্যাসিভ করতে হলে আমি যে স্ট্রাকচারটা দিয়েছি এটা যদি তোমরা মনে রাখতে পারো, স্মরণ রাখতে পারো, আশা করি তোমাদের লেট যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স প্যাসিভ করার সময় নির্ভুলভাবে তোমরা প্যাসিভ করতে পারবে। Dear student, let me do the work. Let the work be done by me. Dear student, now I have to discuss about the another sentence of imperative. Another imperative sentence. Dear student, যে imperative sentence please kindly দিয়ে শুরু, তাকে প্যাসিভ করার একটা নিয়ম আছে, প্যাসিভ করার একটা স্ট্রাকচার আমি তোমাদেরকে দিব। যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স প্লিজ অথবা কাইন্ডলি দিয়ে শুরু, তাকে প্যাসিভ করতে হলে তোমাদেরকে স্ট্রাকচারটি মনে রাখতে হবে। প্লিজ অথবা কাইন্ডলি এর পরিবর্তে তোমাদের নিতে হবে ইউ আর রিকোয়েস্টেড। ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু প্লাস বাকি অংশ। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এই স্ট্রাকচারটি তোমাদের মনে রাখতে হবে। যদি কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স প্লিজ কাইন্ডলি দিয়ে শুরু হয়, যে তোমরা তাকে প্যাসিভ করতে চাও, তোমরা এই স্ট্রাকচারটি মনে রাখবে যে প্রথমে তোমার প্লিজ কাইন্ডলি বলতে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু গ্রহণ করতে হবে, তারপর বাকি অংশ থেকে যাবে। যেমন প্লিজ গিভ মি এ পেন, প্লিজ give me a please give me a pen, please you are requested to। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা প্লিজ এর পরিবর্তে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু গ্রহণ করছি এবং বাকি অংশ হচ্ছে গিভ মি এ পেন, সেটা আমরা রেখে দিচ্ছি। গিভ me a pen, তাহলে you are requested to give me a pen, please give me a pen, you are requested to give me a pen। Dear student, নিশ্চয়ই আমি আশা করি তোমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছো এবং পরীক্ষায় তোমাদের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করা হয়তো বা ভুল হবে না, যেহেতু তোমরা আমার স্ট্রাকচারগুলো মনে রাখতে পারো। তবে স্ট্রাকচার তোমাদের মনে রাখতে হবে এবং তোমাদের বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। তোমরা যদি প্র্যাকটিস না করো, যদি তোমরা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমরা ভালোভাবে শিখতে পারবে। যদি প্র্যাকটিস না করো, প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট ইটস, বেশি বেশি প্র্যাকটিস না করলে তোমরা কখনো কোনো বিষয় আমরা শিখতে পারবো না। এই স্ট্রাকচারটি সামনে রেখে, এই প্যাটার্নগুলো সামনে রেখে তোমাদেরকে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে, ওইরূপ সিমিলার সেন্টেন্স দিয়ে। প্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে আমি ইতে জানতে চাচ্ছি, আবার পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। ফিনিশিং হেয়ার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সি এগেন।